اور اگر میرے جملوں نے ان باوقار علماء کرام کی سماعت کے مزار پر مجاوری کا شرف حاصل کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ گفتگو کی خانقاہ میں سجادہ نشی کی حیثیت سے بیٹھنے کی صلاحیت میں بھی رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں گفتگو کروں گا۔ میں 4 میں سے پڑھتا ہوں کونین بھائی تاری امتیاز صاحب قبلہ کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے، درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہ نام ہے جس دیوار پر اگر چسپاں کر دیا جاتا ہے، جس دیوار پر ان کا نام اگر چسپاں کر دیا جاتا ہے، وہ دیوار بھی انتظار کرتی ہے ان کی گفتگو سننے کے لیے۔ شعر تو یہ کہ ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، اور زندہ ہے ابھی عصمت خواجہ کے نگہبان، زندہ ہے ابھی عصمت خواجہ کے نگہبان، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ ارے محبت کے ساتھ اگر میری آواز صحیح سلامت آپ تک پہنچ رہی ہے تو محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے بہترین شاعر جنہیں حضرت فنکار ترنم بلبلی باغ رضا، حضرت غفران رضا جو 22 سے بھی ان کو سماعت کی ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے مبارک بھائی امتیاز جمالی صاحب، اور یہ حضرت علامہ مولانا شبیر اشتر صاحب جو ماشاءاللہ دعاؤں سے نواز رہے گئے۔ اتنے محبت کے ساتھ آپ لوگ سبحان اللہ بولے، جو لوگ کھڑے ہیں کہ وہ آپ کے آواز سن کر کے بیٹھ جائیں۔ محبت کے ساتھ سارے لوگ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر تو لے کہ ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، اور زندہ ہے ابھی عصمت خواجہ کے نگہبان، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ اور ایک شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ بالخصوص کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، اور یاد آتی ہے مدینے کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، اور دور رہ کر بھی امتیاز بھائی دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے۔ دوستو زیادہ وقت ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے ڈھیروں بڑی تیزی کے ساتھ تاجدار کشور خطابت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا شبیر اشتر بنی کو ہمارا آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہ نام ہے جس دیوار پر اگر چسپاں کر دیا جاتا ہے، جس دیوار پر ان کا نام اگر چسپاں کر دیا جاتا ہے، وہ دیوار بھی انتظار کرتی ہے ان کی گفتگو سننے کے لیے۔ آئیے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایمانداری کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! ارے سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ دیکھیے بیوی نے شوہر سے پوچھا محبت کرتے ہو؟ شوہر نے کہا بہت زیادہ۔ بیوی نے کہا میں مر گئی تو کیا کرو گے؟ شوہر نے کہا پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایمانداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! فیضان مشایخ اہل سنت! فیضان بریلی شریف! علماء اہل سنت! سامعین اہل سنت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! دوستو بس اس خیال کے ساتھ کہ جو اپنی زندگی آقا کے نام کر دے گا، خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا۔ اور سوال تیسرا منکر نکیر پوچھے کیا؟ قبر میں اٹھ کر جو سنی سلام کر دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغیر کسی تمہید کی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ حضرات میں سے جس آدمی کو درود پاک یاد ہو عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ حضرت علامہ نور محمد صاحب قبلہ نے ہمیں بلایا. بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کریں. نقیب اعظم ہندوستان شہزادہ شیر و ادب حضرت کونین رضا کشی صاحب قبلہ کی کیا بات کروں. الحمدللہ انہوں نے کم مدت میں بہت بڑی شہرت کمائی ہے. اللہ اس شہرت کو مزید بلندی عطا فرمائے. شہر اعظم ہندوستان حضرت غفران رضا بائیسی صاحب کا کیا کہنا. جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہیں سے بلبلوں کے تبسم کی آواز آ رہی ہو. میں تھوڑی دیر آپ لوگ مجھے سنبھال لیں. یہ شہر باوقار حضرت ماہر کمالی صاحب. میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کونین بھائی کہ ایک تو ماہر اور اس میں کمالی لگا ہوا. کیا بات سبحان اللہ. انداز و بیان لہجے کا ماہروں اور کمال رکھنے والی ذات موجود ہے. تمام باوقار علماء کرام سے سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں. ابھی نقیب باوقار حضرت ارشد کمالی صاحب قبلہ سے اچھی نقابت آپ نے سنی. سب جو دو چار کو بیٹھا ہوا ہے بڑا پریشان کر رہا ہے. کیا بیٹھو تم گیا جس کو جلسہ میں رہنا چاہیے وہ گھر میں تمہارا باپ سویا ہوگا اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر ہلڑ بازی کر رہے ہو. میں بڑے نور پر نہ جانے کتنے چھپے ہوئے سیم و زر ہوں گے اس میں اللہ ہی بہتر جانتا. مگر ان لالوں گوہر کے درمیان یہ کندے ناتراش بھی تھوڑی دیر کے لیے سماعت کراشی کا فریضہ انجام دے گا. اور اگر میرے جملوں نے ان باوقار علماء کرام کی سماعت کے مزار پر مجاوری کا شرف حاصل کر لیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ گفتگو کی خانقاہ میں سجادہ نشی کی حیثیت سے بیٹھنے کی صلاحیت میں بھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ لوگ چاہیں تو میں گفتگو کروں گا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کونین بھائی تارین دیا صاحب قبلہ کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے. درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اور میں اپنی فطرت کے اشعار میں پڑھوں تو مجھے تقریر یاد نہیں آئی. تو آپ لوگ بولیے گا سبحان اللہ. ایک بار زور سے بول دیں یا رسول اللہ. یا رسول کچھ اللہ. سننے سنانے کا ماحول بنائے. ہر روز شبیر اشتر آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو کونین بھائی کی نوازشات ہے کہ میں آپ کی بس میں محبت میں ہوں. سنے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. جس دن دوسرا مصرع یاد دلاؤ گے جھڑ سے پڑھ دوں گا. سبحان اللہ. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ منہ پہ ہاتھ رکھے بولیے گا آپ لوگ. سبحان اللہ. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. بولیے. حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. سبحان اللہ.
जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे सुभान अल्लाह और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है जहाँ पे करबला देखेंगे हम शबीर लिख देंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जहाँ पे मुबारक भाई जहाँ पे करबला देखेंगे हम शबीर लिख देंगे और फिर सरकारे ताजु शरीय के हवाले से मदरसे का भी नाम है तो सुन ले कि समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बनाता है दो जानू बैठकर फिरदौस का नक्शा बनाता है मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ मेरा ताजो शरीया मिट्टी को सोना बनाता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे भाई आवाज बढ़ा दे इसीलिए कि सीजन के आखिर में हम लोग कदम रख चुके हैं आखिर में कदम रख चुके हैं और 29 शाबान तक अभी तकरीर करनी है बड़ा अच्छा बाजा आपका बज रहा थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे मैं अपनी है जो बेसिक जुमले और बेसिक अल्फाज जो मेरा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं लाजवाब है मेरा रसूल फिर तो मैं मौजू पे गुफ्तगू करूंगा गुफरान भाई अपने लहजों के आबशारों से मेरे खिरमन हयात को भी आपने गुसाले का सामान दे दिया तो मैं इस वक्त भी गुफ्तगू करने की सादतें हासिल कर लूंगा बेमिसाल है मेरा रसूल बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी चले तो लाजवाब सुभान अल्लाह बोले तो लाजवाब सुभान अल्लाह गुफ्तगू करे तो लाजवाब वाह वाह गारे हिरा में हो तो लाजवाब बेशक बेशक खदीजा की आंगन में हो तो लाजवाब बेशक मकाम खंदक में हो तो लाजवाब बेशक जंगे बद्र में हो तो लाजवाब बेशक सहने काबा में हो तो लाजवाब हलीमा की कुटिया में हो तो लाजवाब लाजवाब है मेरा रसूल बेमिसाल है मेरा रसूल अब मुस्तफा जाने रहमत कितना लाजवाब है कितना लाजवाब है मुस्तफा की बात छोड़ जिसने मेरे मुस्तफा को देखा वो लाजवाब हो गया अबू बकर ने देखा सदाकत का जवाब नहीं उमर ने देखा अदालत का जवाब नहीं उस्मान गनी ने देखा सखावत का जवाब नहीं मौला अली ने देखा शुजाअत का जवाब नहीं और हबश का रहने वाला जब बिलाल ने देखा है बिलाल के इश्क का जवाब नहीं तो जब देखने वाला इतना लाजवाब है तो अब्दुल्ला का बेटा कितना लाजवाब होगा आमना का चहीता कितना लाजवाब होगा हलीमा का नूरे नजर कितना लाजवाब होगा अब मुस्तफा कितना लाजवाब है मुस्तफा की शान क्या है मुस्तफा का वकार क्या है मुस्तफा की अजमत क्या है मुस्तफा का तकद्दुस क्या है मुस्तफा का वकार क्या है मुस्तफा की बुलंदी क्या है मुस्तफा की सरफराजी क्या है मुस्तफा की मंजिलत क्या है मुस्तफा का उरूज क्या है अगर तुम्हें पूछना है कौन रजा से मत पूछो गुफरान रजा बाइसी से मत पूछो हजरत मुबारक से मत पूछो अल्लामा इम्तियाज से मत पूछो अगर तुम्हें पूछना है तो उस जात से पूछो जो 10 शवालुल मुकर्रम को बरई के सौदागरान मोहल्ला में नकी खां के घर में अहमद रजा पैदा हुआ है इसे कंजुल करामत कहा जाता है जबले इस्तिकामत कहा जाता है मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा जाता है जिसे आला हजरत कहा जाता है ये आला हजरत आप बताइएगा आमना के बेटे की शान क्या है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का मकाम क्या है आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा की शान देखना चाहते हो अरे सुनो सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो बाला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका की है अंधे शीशों में चमका हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी जैसे सबका होता एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिसके तलबे का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी और हमजतों को रजा मुस्तफीजे के है बेकसों का सहारा हमारा सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह
जिंदाबाद मैदाने मशाइख अहले सुन्नत जिंदाबाद नारे तकबीर। अल्लाह हमारी माँ बहनें भी बड़ी तादाद में बैठी है, मैं इन लोगों के लिए भी तकरीर करूंगा, मगर पहले इन हुफाज़े किराम को देखें। बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अरे जोर से बोलिए ना यार रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। देखे मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं। सुबह ईरान में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसको देखने के बाद बरेली के अहमद रजा याद आते हैं, जो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 इतना खूबसूरत बच्चा जब अपने कदमों से वो बच्चा चलने लगा, बस 10 मिनट आप सब मिलकर संभाल लीजिए, तो जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल ले जाऊंगा। आप लोग क्या नियत करके बैठे हैं, रमजान तो 4-5 रोज के बाद आने वाला है, अभी से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत बच्चा गुफरान भाई, जब होश की मंजिल में बच्चे ने कदम रखा, ज़ौजैन में मशवरा हुआ और मेरा बच्चा अपनी जबान से बोलने लगा, मेरा बच्चा अपने कदमों से चलने लगा है। माँ बहनें भी सुनी, मेरा बच्चा होश की मंजिल में कदम रख चुका है। कहा क्या करें, कहा अब करना क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि अपने बच्चे को तालीम दीन का आगाज करवा दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तालीम दीन का आगाज करवा दिया जाए। कहा ठीक है, कहा ठीक है। सुबह हुई, माँ ने बच्चे को सबसे पहले नहलाया, उम्दा लिबास पहनाया, माँ ने सर पे टोपी सजा दी, टोपी सजा दी गई। वो बच्चा मकतब की तरफ बाप की उंगलियां पकड़ के जा रहा है। बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, कदम ब कदम जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। चलते चलते मकतब में पहुंच गया, उस्ताद को सलाम मोहब्बत पेश किया। उस्ताद ने कहा बेटी क्यों आए हो, कहा तालीम दीन के आगाज के लिए आया हूं, आगाज के लिए आया हूं। तब उस्ताद ने कहा बेटे क्या तूने वजू कर लिया है। बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वजू कर लिया है। तब बच्चे ने मुस्कुरा के कहा हुजूर मैं कभी बेवजू रहता ही नहीं हूं, मैं कभी बेवजू रहता ही नहीं हूं। बेवजू रहता ही नहीं हूं। ये अफरा तफरी का माहौल आप खत्म करें ताकि मैं गुफ्तगू कर लूं थोड़ी देर। भाई साहब कल होकर मुझको गाली मत दीजिएगा कि आया था बहुत दूर से मगर तकरीर नहीं किया। इसलिए कि ऐसे माहौल में तलवार चलाना तो आसान है मगर तकरीर करना आसान नहीं है। तकरीर करना आसान नहीं है, मगर मेरा काम है जितनी देर बोलना है मैं बोल लूंगा। जानो अदब तह करके बच्चा बैठ गया। उस्ताद ने कहा बेटे अब से पहले कहीं पढ़े। कहा नहीं हुजूर पहला उस्ताद आप है। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पहली दरसगाह मेरा ये मकतब है। तब उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पढ़ो। बच्चे ने कहा हुजूर मैं तो पढ़ूंगा मगर कुरान शरीफ को आप अपनी तरफ कर ले, अपनी तरफ कर ले। कहा तू बेटे का हुजूर मुझको जबानी याद है। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जबानी याद है, जबानी याद है। कहा ठीक है बेटा पढ़ो। बच्चे ने जानो अदब तय करके अपनी आंखों को बंद किया है और करने के बाद जब सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की, सूरह फातिहा को जबानी पढ़ दिया। जब सूरह बकरा को पढ़ना शुरू किया है, पहले पारे की तिलावत कर दिया, दूसरे पारे को पढ़ दिया है, तीसरे पारे को पढ़ता चला जा रहा है। असातिज़ा की जमात परेशान है। बाप एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है, सब हैरत से देख रहे हैं आखिर इस बच्चे को हो क्या गया है। पहली मर्तबा
मदरसा आया है, तालीम दीन के आगाज के लिए आया है, मगर ये बच्चा पढ़ता कैसे चला जा रहा है। बच्चे ने 5वें पारे की तिलावत की, 5वां पारा पढ़ चुका है, 6ठे की तिलावत शुरू की, 6ठा पारा बच्चा पढ़ चुका है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, यहाँ तक कि उस बच्चे ने मुकम्मल 18 पारा एक मर्तबा में पढ़ा है। तब पढ़ने के बाद अपनी आंखों को खोला और खोल के कहता हुजूर यहाँ तक मुझे ज़बानी याद है, यहाँ तक मुझे ज़बानी याद है। तब उस्ताद ने कहा बेटे तू तो कह रहा था पहली दरसगाह ये मकतब है, पहला उस्ताद मैं हूँ, मगर तुम्हें इतना याद कैसे आ गया। तब उस बच्चे ने मुस्कुरा के कहा हुजूर मेरी माँ को आप जानते हैं ना। उस्ताद ने कहा बेटे कौन नहीं जानता है, हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा को। कहा हुजूर सुनिए ना, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा है और मेरी माँ जब सुबह में उठती है तो नमाज फजर अदा करने के बाद उसी मुसल्ला पर रेहल खोल कर कुरान पाक लाकर जब तक एक पारा से लेकर 18 पारा तक तिलावत नहीं कर लेती है, दुनिया का कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं करती है। तब उस्ताद ने कहा बेटे फिर तुम्हें कैसे याद हुआ। तब बच्चे ने कहा हुजूर माँ के पेट में मेरा पहला महीना गुजर रहा था, माँ कुरान की तिलावत कर रही थी, दूसरा महीना गुजरा माँ कुरान की तिलावत कर रही थी, तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां महीना माँ के शिकम में गुजरा, माँ कुरान की तिलावत करती चली गई और मैं माँ के पेट में हाफिज कुरान बनता चला गया, हाफिज कुरान बनता चला गया। अब फैसला कर लो मुसलमान हो, अरे जब हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कुरान की तिलावत करे तो बेटा हाफिज कुरान बनकर पैदा होता है, हाफिज कुरान बनकर पैदा होता है। अब बिला मुबालगा मुझे कह लेने दो, आज का साइंसदान भी ये कहता है अगर औरत पेट में बच्चा रखकर जिस चीज को देखती है बच्चा वो किरदार लेकर आता है, बच्चा वो मिजाज लेकर आता है, बच्चा वो फितरत लेकर आता है, बच्चा वो तखस्सुस लेकर आता है, बच्चा वो किरदार लेकर आता है, बच्चा वो ज़ाब्ता लेकर आता है, बच्चा वो आइन लेकर आता है, बच्चा वो सोच लेकर आता है। अब बिला मुबालगा कह लेने दो ए मेरी कौम के माँ और बहनों, अगर तुमने भी अगर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया और अपने सर को सजदे में रखना शुरू कर दिया तो तुम्हारे शिकम से जो बच्चा पैदा होगा वो रास्ते का बॉस बनकर पैदा नहीं होगा, अगर पैदा होगा गुलाम गौस बनकर। सुभान अल्लाह जिंदाबाद गुलाम ख्वाजा बनकर पैदा होगा।